आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। दुर्घटना पीड़ितों त्वरित नगदविहीन चिकित्सा सेवा जोगाई देवा उद्देश्य राहत योजना को मंजूरी प्रदान कले प्रधानमंत्री। गुजरात गांधीनगर ठारे आज देशर प्रथम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित साधारण बंटन व्यवस्थार शुभारंभ करेंगे स्वराष्ट्रमंत्री। ट्रेन गुड़िकरे प्रथम श्रेणी कोच भली साधारण कोच गुड़िक सफा कराजिबो कहिले रेलमंत्री। भक्ति एवं उत्साहर सह आज पालन करा जाउछि महाशिवरात्रि पर्व। एवं आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्वकप रे आज अनुष्ठित हेबो भारत और पाकिस्तान मध्य मैच। सिडनी रे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष रे भारतीय महिला दल खेलिबो टी20 अंतर्जातीय सीरीजर प्रथम मैच। देश में दुर्घटना पीड़ितों त्वरित चिकित्सा सेवा जोगाई देवा उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत योजनार आरंभ करने लगी मंजूरी प्रदान करिसेंति। राहत हेउछि रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर्ड ट्रीटमेंट। सड़क दुर्घटना पीड़ितों डाक्तरखाना भर्ती और निश्चित चिकित्सा योजना। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦିନଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,50,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଅଭାବରୁ ଯେଭଳି କୌଣସି ଜୀବନହାନି ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟରଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଣ୍ଠିରୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटन लक्ष लक्ष जीवन जाउथिबा बेले जदि पीड़ितों प्रथम घंटा मध्य डाक्तरखाना भर्ती करा जाए तेबे प्राय 50% सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु को एड़ा जाई परिबो। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज गुजरात गांधीनगर महात्मा मंदिर में भारतर प्रथम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित साधारण बंटन व्यवस्थार शुभारंभ करेंगे। गुजरात सरकार को एही डिजिटल मुद्रा पदक्षेपर लक्ष्य हेउछि खाद्यशस्य बंटन को अधिक स्वच्छ करने। कार्यक्रम में राज्यर खाद्य सुरक्षा नेटवर्क को सुदृढ़ करने शस्य एटीएम एवं स्वतंत्र पुष्टि साधन अभियान प्रचलन कराजिबो। केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति ट्रेन प्रथम श्रेणी कोच भली साधारण कोच गुड़िक सफा कराजिबो। नुआदिल्ली रे गतकाली रेल संस्कार उपर एक सांबादिक सम्मेलन में श्री वैष्णव कहिसेंति उन्नत मानर सफाई कार्य पई प्रारंभिक भावे आसंता 6 मासरे 80टी दूरगामी ट्रेन चिन्हट कराजिबो। सही ट्रेन गुड़िक 60 मिनिट रु 90 मिनिट व्यवधान ने थरे सफा करने लगी कर्मचारी नियोजन कराजिबो। से कहिसेंति शौचालय अलिया डबा एवं कैबिन गुड़िकर निरंतर सफा सुनिश्चित कराजिबो। पूर्वरु विभिन्न संस्था द्वारा परिचालित हेउथिबा बेडसीट बंटन संग्रह पैकिंग एवं सफा सुनिश्चित पई वर्तमान केवल गोटी एजेंसी को दायित्व दियाजिबो। जो ट्रेन हमारी चलती है लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली उनका प्रॉपर एंड टू एंड क्लीनिंग हो सके। अभी जो मैकेनिज्म्स हैं उन मैकेनिज्म में जो रिजर्व्ड कोचेज हैं केवल उन्हीं की क्लीनिंग होती है। जनरल कोचेज की क्लीनिंग इस रिफॉर्म में इंक्लूड हुई है। दूसरा, स्टेशन पे एक क्लीन ट्रेन स्टेशन का कॉन्सेप्ट बना है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेशंस पे पूरी थॉरो क्लीनिंग करने का अभी करंट सिस्टम है। इसके बजाय ट्रेन के ओरिजिन से लेके ट्रेन के डेस्टिनेशन तक कंटिन्यूअसली ट्रेन की क्लीनिंग हो। श्री वैष्णव कहिसेंति जे 18टी राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़िक आसंता 3 वर्ष मध्य 124टी गति शक्ति कार्गो टर्मिनाल प्रतिष्ठा कार्य शेष करने लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ଏହି ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମାଲବାହୀ ବାହକ ପାଲଟିଛି। इंडियन रेलवे आज सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर दुनिया में बन चुकी है और नई जनरेशन की ट्रेन्स, नए तरीके से कामकाज, वो सब चीजें आने लगी है। अब 2026 के लिए संकल्प लिया है रेलवे में 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंति दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटकर विभिन्न जिला को संजोग करुथिबा 3टी मल्टी ट्रैकिंग प्रकल्प पई कैबिनेट मंजूरी रेल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सह परिवहन खर्च ह्रास करिबो। से कहिसेंति एही प्रकल्प युवक मानक पई नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। श्री मोदी कहिसेंति हैदराबाद पणजी अर्थनैतिक कॉरिडोर रे गुड बेलूर मेहबूब नगर पर्यंत जातीय राजपथ 167 को प्रशस्त करने निष्पत्ति अर्थनैतिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने सह नियुक्ति सृष्टि सहायक हेब।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗୋହପୁର ଏବଂ ନୁମାଲିଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 4 ଲେନ୍ ପ୍ରବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗ୍ରୀନ୍ଫିଲ୍ଡ କରିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତଳେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା ସହ ରେଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପର୍ବ ଶିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଉପବାସ, ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଲୋକନାଥ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳାଭିଷେକ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜର୍ମାନର ମ୍ୟୁନିକ୍ଠାରେ ବାଭାରିଆନ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏରିକ୍ ବେସ୍ ୱେଙ୍ଗରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତା ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାରତର ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି $113.76 ବିଲିୟନ ସମ୍ବଳିତ ରପ୍ତାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ପୋଷାକ, କାର୍ପେଟ୍ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାସଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଛ ଓ ଭ୍ରମ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି କି ବାତ୍, ଆକାଶବାଣୀ କି ସାଥ୍। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମିଶନ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଡକାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସକାଳ 10:30 100.1 ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଲ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପକୂଳ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ 2026 ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଆର ଚିକାଲିମ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଟିମ୍ ମୁର୍ମୁଗାଓଁ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରେ ଅଟକିବା ପୂର୍ବରୁ 182 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ। ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କେରଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ରଥନ୍ ୟୁ ଖେଲକର କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ 36,88,498 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 2,54,42,352 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ଦଳ ହିଂସାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସୁଦାନର ଡାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏଲଫାସର ସହରକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ଟିମ୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ 4 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ 11ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନେପାଳ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମେରିକା ଓ ନାମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସିଡ୍ନୀରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 1:45ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନଗଦବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାହତ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରେ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା ଆଧାରିତ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ଭଳି ସାଧାରଣ କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯିବ, କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ। ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍। ସିଡ୍ନୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଖେଳିବ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।